Hi everyone, good morning to all. This is Basha, Assistant Professor in Mechanical Engineering. Today we will discussing the topic is quantity of steam. This is a unit for lecture 16. First, last class we will discussing the adiabatic process and isothermal process. These two are last class we will discussing, and also problems will be discussed on last previous classes. And this class we will discuss the quantity of steam and also problems we'll discussing in this class. First of all, what is the quantity of steam? This is the quantity of steam means the mass of the steam flows is determined or measured in kg per second. Then mass of the steam ni దేంట్లో మన యూనిట్స్ వచ్చేసి ఏమంటే kg per second is determined by the equation of continuous by determined by the equation of continuation where where capital V equals to where capital V equals to velocity of stream velocity of steam యూనిట్స్ వచ్చేసి మీటర్ పర్ సెకండ్. అయితే ఏరియా ఈక్వల్స్ టు ఏరియా ఆఫ్ cross section. Next, small v equals to specific volume meter per second square. Small v is represented as a specific volume and capital V represent of the velocity of steam and A is the area of the cross section. It's clear. Next, mass of the flow rate means mass of the flow rate equals to formula ఏంటంటే volume of flow rate per second by specific volume of flow rate per second by specific volume. Mass of the rate represented as m equals to volume of flow per second means A into capital V by specific volume in small v. Mass of the flow rate will be represented as m and volume of flow per second is represented as area into V is velocity of the steam and a specific volume is represented as a small v. This is the formula m equals to AV into small v అనేది formula. Since mass flow rate is constant at this mass flow rate constant at అంటే మనకి A1 A2 V1 V2 స్మాల్ V1 V2 మనకి ఫైనల్ వెలాసిటీ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇచ్చినప్పుడు ఏమని రాసుకుంటాం ఫార్ములా వచ్చేసి A1 V1 బై స్మాల్ V1 ఈక్వల్స్ టు A2 V2 బై స్మాల్ V2 అని రాసుకుంటాం. అదే ఇక్కడ నేను రాసింది A1 V1 బై స్మాల్ V1 ఈక్వల్స్ టు A2 V2 బై స్మాల్ V2. దీన్ని ఏమంటున్నామంటే కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ అంటున్నాం. ఏ ఈక్వేషన్ని ఇది ఇక్కడ చూడండి A1 V1 బై V1 ఈక్వల్స్ టు స్మాల్ V1 ఈక్వల్స్ టు A2 V2 బై స్మాల్ V2ని ఏమంటున్నామంటే కంటిన్యూస్ ఈక్వేషన్ అని అంటున్నాం. The gain is kinetic energy is equals to the enthalpy drop equals to work done during Rankine cycle. Work done during Rankine cycle. We represent the gain of the kinetic energy is represented as a V square by 2. The gain of the kinetic energy is represented as the V2 square by 2 and energy enthalpy equals to work done during Rankine cycle. Is the work done during Rankine cycle formula మనకి n by n minus 1 ఈక్వల్స్ టు P1 V1 మైనస్ P2 V2. మనం T1లో కూడా మనం ఇది ర్యాంకిన్ సైకిల్ ఫార్ములాస్ అనేవి నేర్చుకున్నాం. అదేగా V2 స్క్వేర్ బై 2 ఈక్వల్స్ టు n by n minus 1 ఇంటూ P1 V1 మైనస్ P2 V2. ఇప్పుడు మనకేంది
ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఏది వీటిలో నుంచి ఈ P1 V1 P2 V2లో నుంచి ఏదో ఒకటి కామన్ ఉంది. నేనేం చేస్తానంటే P1 V1 అనేది కామన్ తీస్తున్నా. కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది 1 - P2 V2 బై P1 V1 అనేది మిగులుతుంది. అదే ఇక్కడ మనం మిగిలింది. బట్ మనం ఏమంటున్నాం ఈక్వేషన్లో వేరు V2/V1 = P2/P1 హోల్ పవర్ 1/n అని రాసుకున్నామా లేదా? మనం ఈక్వేషన్లో దీన్ని ఏం రాస్తున్నాం P2/P1 = -1/n అని రాయొచ్చా ఇక్కడ? నెక్స్ట్ V2 = V1 × P2/P1 హోల్ పవర్ -1/n అని రాస్తున్నాం. అదేగా మనం రాస్తుంది ఇక్కడ. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ చేద్దాం. మనం ఏం చేస్తున్నాం V2² / 2 = n/n-1 × P1 V1 - P2 V2. మనకి అసలు ర్యాంకింగ్ సైకిల్కి ఫార్ములా ఏంటి? మనం థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ మనలో చదువుకున్నాం, T1లో చదువుకున్నాము. మనకి ర్యాంకింగ్ సైకిల్ ఫార్ములా n/n-1 = n/n-1 × P1 V1 - P2 V2 అనేది మనకి ఫార్ములా. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, మనం ఈ P1 V1 - P2 వీటి నుంచి ఏదో ఒకటి కామన్ తీద్దాం. n/n-1 × నేను ఏం చేస్తానంటే P1 V1 అనేది కామన్ తీసా. అప్పుడు ఏం మిగిలింది ఇక్కడ 1 - P2 V2 బై P1 V1 అనేది మిగిలింది. అదే ఇక్కడ నాకు మిగిలింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మనకు అసలు ఈక్వేషన్లు ఏంటిది? వేర్ V2/V1 = P1/P2 అని రాసుకోవచ్చా? ర్యాంకింగ్ సైకిల్లో వేరు V2/V1 = P1/P2 హోల్ పవర్ n/n. నేనేం రాస్తానంటే వేరు V2/V1 = P2/P1 హోల్ పవర్ -1/n అని రాస్తున్నా. అదే కదా ఇక్కడ V2/V1 = P2/P1 హోల్ పవర్ -1/n అనేది మనం ర్యాంకింగ్ సైకిల్లోనే మనం చదువుకున్నాం. అదేనా కదా? ఇప్పుడు వేర్ నేనేం చేస్తానంటే V2 అంతే ఉంచి V1 ఇటు తీసుకున్నాను. V2 = V1 × P2/P1 హోల్ పవర్ -1/n అనేది ఇక్కడ మనకి మిగిలిపోతుంది. అదేగా మనం ఇదేం చేస్తుందంటే V2 అనేది ఇటే ఉంచుతాం, V1 అనేది ఇటు తీసుకుని వెళ్తే ఇంటూ అవుతుంది కదా. V2 = అప్పుడు ఏమవుతుంది? V2 = V1 × P2/P1 హోల్ పవర్ -1/n. అదేగా మనకు వేరు V2 = ఫార్ములా V2 = V1 × P2/P1 హోల్ పవర్ -1/n. ఫార్ములా ఇదేగా. V2 = V1 × P2/P1 హోల్ పవర్ -1/n అనేది V2 వచ్చింది. వేర్ V2 ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తానంటే V2 ప్లేస్లో ఈ ఈక్వేషన్ నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. V2 ప్లేస్లో ఈ ఈక్వేషన్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. అసలు ఈక్వేషన్ V2² = n/n-1 × P1 V1 1 - P2/P1 × P2/P1 హోల్ పవర్ -1/n. అంటే ఈ V2 ప్లేస్లో ఏం చేస్తానంటే ఈ ఈక్వేషన్ మొత్తం V2 ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. n/n-1 × P1 V1 × 1 - ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ హోల్ పవర్ 1 ఉన్నట్టేనా? ఇక్కడ 1 - 1/n అంటే ఏంది? n-1/n. అదే ఇక్కడ వచ్చేది మనకి 1 - 1/n అంటే n-1/n అనేది ఇక్కడ మిగిలిపోతుంది. అదేగా n/n-1 × P1 V1 × 1 - ఇక్కడ P2/P1 హోల్ పవర్ 1 ఉన్నట్టు, ఇక్కడ నెక్స్ట్ P2/P1 హోల్ పవర్ -1/n ఉన్నట్టు కదా. ఇక్కడ ఏంది? కింద డినామినేటర్స్ 2 ఈక్వల్ ఉన్నాయి కదా, పైన దాన్ని నేను యాడ్ చేస్తున్నా. యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది చూడండి, 1 - P2/P1 హోల్ పవర్ ఇక్కడ 1 - 1/n. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? n/n-1 P1 V1 × 1 - P2/P1 హోల్ పవర్ n-1/n అనేది ఇక్కడ మనకు వస్తుందా రాదా?
చూడండి ఇప్పుడు అదేనా మనకు వచ్చింది n/n-1 ఇంటూ p1v1 1 - p2/p1 హోల్ పవర్ n-1/n అనే మనకి వచ్చింది. వేరు v2^2 ఈక్వల్స్ టు ఇదేనా మనకి v2^2కి ఫార్ములా ఏంటంటే n/n-1 ఇంటూ p1v1 ఇంటూ 1 - p2/p1 హోల్ పవర్ n-1/n అనేది మనకి ఫార్ములా వేరు v2/2కి. అదే ఇప్పుడు మనకి ఓన్లీ v2² కావాలనుకో, v2² కావాలంటే ఇది ఏం చేస్తాం, ఈ 2 అనేది ఇటు వస్తుంది. 2 ఇంటూ 2n/n-1 ఇంటూ p1v1 1 - p2/p1 హోల్ పవర్ n-1 అనేది మిగులుతుందా లేదా? ఇక్కడ మనకి చూడండి ఈ 2 అనేది మనం ఇటు తీసుకున్నాం, ఇది తీసుకుని వెళ్తుంది 2/n 2 ఇంటూ n/n-1 ఉండదు అంటే ఏం రాస్తున్నాం 2n/1 అని రాస్తున్నాం ఇక్కడిది. అదేగా 2n/n-1 p1v1 1 - p2/p1 హోల్ పవర్ n-1 అనేది రాసాం. ఇప్పుడు ఏంది ఈ స్క్వేర్ని ఇటు తీసుకుని వెళ్తే ఏమవుతుంది, రూట్ అవుతుందా లేదా? v2 ఈక్వల్స్ టు మనకి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2n/n-1 p1v1 1 - p2/p1 హోల్ పవర్ n-1/n అనేది ఇక్కడ మనకి మిగిలిపోయింది. v2 ఎంత వచ్చింది, 2n/n-1 ఇంటూ p1v1 ఇంటూ 1 - p2/p1 హోల్ పవర్ n-1/n అనేది మనకి ఇక్కడ వచ్చింది. అదేగా మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ v2 ఈక్వల్స్ టు వచ్చిన ఈక్వేషన్ అదే కదా. ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 and 2 ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చింది, m ఈక్వల్స్ టు ఏవి ఇంటూ స్మాల్ వీనేగా, ఏరియా ఇంటూ వెలాసిటీ బై స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ ఈక్వల్స్ టు 2n/n-1 ఇంటూ p1v1 1 - p2/p1 హోల్ పవర్ n-1 అనేదేగా ఈక్వేషన్ 1 అండ్ ఈక్వేషన్ 2 వేర్ a ఈక్వల్స్ టు a2v2 బై ఇది చూడండి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ a2v2/2n ఇంటూ n-1 ఇంటూ p1v1 1 - p2/p1 హోల్ పవర్ n-1/n అనేది ఇక్కడ మిగిలిపోతుంది. వేర్ అగైన్ v2 ఈక్వల్స్ టు మనం ఏం రాస్తున్నాం, ర్యాంకిన్ సైకిల్ ప్రకారం మనం ర్యాంకిన్ సైకిల్ ప్రాసెస్ ప్రకారం మనం ఏం రాస్తున్నాం, v2 ఈక్వల్స్ టు v1 ఇంటూ p2/p1 హోల్ పవర్ -1/n అని రాస్తున్నాం. ఇదేగా ర్యాంకిన్ సైకిల్లో మనం నేర్చుకుంది. వేర్ v2 ఈక్వల్స్ టు v1 ఇంటూ p2/p1 హోల్ పవర్ -1/n అనేది మనం నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, m ఈక్వల్స్ టు a2/v1 ఇంటూ p2/p1 a2/v1 ఇంటూ p2/p1 హోల్ పవర్ -1/n ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2n/n-1 p1v1 1 - p2/p1 హోల్ పవర్ n-1/n అనేది ఇక్కడ మనకి మిగిలింది. అదే ఇక్కడ మన మిగిలింది m ఈక్వల్స్ టు a2/v1 ఇంటూ p2/p1 హోల్ పవర్ -1/n ఇంటూ 2n/n-1 ఇంటూ p1v1 ఇంటూ 1 - p2/p1 హోల్ పవర్ n-1 అనేది మనకి ఇక్కడ మిగిలింది. దీన్ని ఏం రాస్తున్నాం, v1 ఇంటూ p2/p1 అంటే v1 అని రాసుకోవచ్చు. మనం ఏమనుకుంటున్నాం, v1 ఈక్వల్స్ టు v2 ఇంటూ p2/p1 హోల్ పవర్ -1/n అని మనం ర్యాంకింగ్ సైకిల్ నుంచి తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి దీన్ని ఏమని రాస్తున్నాను నేను, ఇక్కడ ఉన్న ఈక్వేషన్ ఏమి రాస్తున్నాను నేను v1 అని రాస్తున్నా. ఇక్కడ v1 అనేది రాస్తున్నా. వేర్ a2/a1 ఈక్వల్స్ టు 2n/n-1 p1v1 ఇంటూ p2/p1 హోల్ పవర్ -1/n p2/p1 హోల్ పవర్ n-1/n అనేది ఇక్కడ మనకి మిగిలిపోయింది. ఇక్కడ చూడండి అలా అయినది. ఇప్పుడు v1 ఈక్వల్స్ టు v2 ఇంటూ p2/p1 హోల్ పవర్ -1 అని రాసుకున్నాం కదా. ఇక్కడ ఈ మొత్తం ప్లేస్లో ఏం రాయొచ్చు, v1 అని రాయొచ్చు. v1 అనేది రాయొచ్చు, కానీ అలా ఒకసారి రాసుకోవచ్చు. లేకుంటే ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ p2/p1 హోల్ పవర్ -1/n ఉంది, ఇది లోపలికి సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం.
here a2 by a1 equals to 2n by n minus 1 p1 v1. ఇప్పుడు చూడండి p2 by p1 whole power minus 1 by n minus p2 by p1 whole power n plus 1. చూడండి ఈ డినామినేటర్ రెండు మనకి ఈక్వల్ కాబట్టి p2 by p1 into minus 1 by n plus n plus 1 by n. ఇప్పుడు చూడండి డినామినేటర్స్ మనకి ఈక్వల్ కాబట్టి n minus 1 plus n plus 1 minus 1 plus 1 క్యాన్సిల్ కాబట్టి n by n అనేది మనకి క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏం మిగులుతుంది p2 by p1 అనేది ఇక్కడ మిగులుతుంది. అదేగా మనకి మిగిలింది a2 v2 ఈక్వల్స్ టు a2 by v1 2n by n minus 1 p1 v1 ఇంటూ p2 by p1 whole power minus 1 by n minus p2 by p1 whole power n minus 1 by n. ఇంతవాటికి మనం చేస్తే సరిపోతుంది. వాళ్ళ ఈక్వేషన్ చేసిన చేయబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, డినామినేటర్స్ మనకి రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, ఇది పైన ఉన్న ఈ రెండు ఈక్వేషన్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మైనస్ 1 by n మిగిలింది ప్లస్ n మైనస్ 1 అనేది మిగిలింది కాబట్టి అలా చేసుకుంటే మనకి ఏమవుతుంది చూడండి, మైనస్ 1 by n ప్లస్ n మైనస్ 1 by n. ఇప్పుడు రెండు డినామినేటర్లు n ఉన్నాయి కాబట్టి n by మైనస్ 1 ప్లస్ n మైనస్ 1. చూడండి మైనస్ 1 మైనస్ 1 ఎంత, మైనస్ 2 ప్లస్ n by n, మైనస్ 2 ప్లస్ n by n. దీన్ని ఏం రాస్తా, n మైనస్ 2 by n అని రాసుకోవచ్చా, ఇంతవాటికి చేసినా సరిపోతుంది, లేకపోతే ఈ ఈక్వేషన్ చేసినా కూడా మనకి సేమ్ ఆన్సర్ అనేది మనకి వస్తుంది. ఇంతవాటికి మనకు అదేగా మనకి క్వాలిటీ ఆఫ్ స్టీమ్ అనేది ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ వేర్ v2 ఈక్వల్స్ టు a2 by v1 ఇంటూ 2n by n minus 1 p1 v1 ఇంటూ p2 by p1 whole power minus 1 by n minus p2 by p1 whole power n minus 1 అనేది మనం కనుక్కున్నాం. దిస్ ఈస్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ స్టీమ్. నెక్స్ట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ స్టీమ్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఇది, ఈ స్టీమ్ ఎక్స్పాండ్స్ ఐసెంట్రోపికల్లీ ఫ్రమ్ స్టేట్ ఆఫ్ 8 bar అండ్ 250 degrees centigrade. మనకి చూడండి ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో వచ్చేసరికి h1 h2 వాల్యూస్ ఇచ్చారు, వెలాసిటీ వాల్యూస్ ఇచ్చారు. h1 వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు, 2950.5 kJ/kg ఇచ్చారు. అలానే 1.5 bar అని ఇచ్చారు ప్రెజర్. మళ్ళీ h2 ఈక్వల్స్ టు 2623 kJ/kg అని ఇచ్చారు. వెలాసిటీ ఈక్వల్స్ ఫైనల్ వెలాసిటీ ఈక్వల్స్ టు 1.15 m3/kg అని ఇచ్చారు. ఇన్ ఏ నాజిల్ స్టీమ్ ఫ్లో రేట్ ఈజ్, నాజిల్ స్టీమ్ యొక్క ఫ్లో రేట్ ఎంత వచ్చింది మనకి 0.75 kJ/kg అనేది మనకి ఇచ్చారు. ఇంకా ఏమేమి కొనుక్కోమన్నారు, వెలాసిటీ ఆఫ్ ద స్టీమ్ టు ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ ద నాజిల్, ఎగ్జిస్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ది నాజిల్ అనేది ఈ రెండు కనుక్కోమన్నారు. ఫస్ట్ ఇచ్చిన గివెన్ డేటా చూద్దాం. మనకేమి ఇచ్చారు, h1 h2 వాల్యూస్ ఇచ్చారా. ఎగ్జిట్ వెలాసిటీకి మనం ఫార్ములా ఏంటి, ఎగ్జిట్ వెలాసిటీ వేర్ v ఈక్వల్స్ టు 44.62 ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ h2 మైనస్ h1 అని రాస్తున్నామా లేదా అన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో. ఇప్పుడు చేసిన ప్రాబ్లమ్స్లో యూనిట్ 4 చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ఎగ్జిట్ వెలాసిటీ ఫార్ములా v2 ఈక్వల్స్ టు 44.62 ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ h1 మైనస్ h2 అని రాస్తున్నాం. చూడండి ఇప్పుడు h1 వాల్యూస్ అండ్ h2 వాల్యూస్ మనకి రెండు ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ h1 అండ్ h2 ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. h1 ప్లేస్లో ఎంత ఇచ్చారు 2950.5, నెక్స్ట్ h2 ప్లేస్లో ఎంత ఇచ్చారు 2623 ఇచ్చేసి ఈ వాల్యూ మొత్తం చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి, v2 ఈక్వల్స్ టు 809.3 m/s అనేది వచ్చింది. ఎగ్జిట్ వెలాసిటీ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఏం కొనుక్కోవాలి, ఎగ్జిట్ ఏరియా ఆఫ్ ద నాజిల్, ఎగ్జిట్ ఏరియా ఆఫ్ ద నాజిల్ సెకండ్ కొనుక్కోమనేది మనం అది ఇప్పుడు కొనుక్కోం. ఎగ్జిట్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ2 ఉన్న ఎగ్జిట్ ఏరియా అంటే ఎంట్రన్స్ ఏరియా అంటేనేమో ఏం రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం, A1 అని రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ ఎగ్జిట్ ఏరియా అన్నారు కాబట్టి ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ హ్యాజ్ A2. స్టీమ్ ఫ్లో రేట్ ఎంత ఇచ్చారు, స్టీమ్ ఫ్లో రేట్ m ఈక్వల్స్ టు 0.75 అని ఇచ్చారు. స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ 1.5 బార్ దగ్గర స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ ఎంత అంటే 1.15 m3/kg. అంటే స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ అంటే 1.5 బార్ దగ్గర ప్రెజర్ P ఈక్వల్స్ 1.5 బార్ దగ్గర స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ స్మాల్ v వాల్యూ ఎంత అంటే 1.15 m3/kg. ఈ ఈక్వేషన్ బై యూజింగ్ ఈక్వేషన్ కంటెంట్స్ వేర్ m ఈక్వల్స్ టు ఎగ్జిట్ వెలాసిటీ కాబట్టి వేర్ రిప్రజెంటెడ్ హ్యాస్ A2 ఇంటూ v2 బై స్మాల్ v2. మనకి A2 వాల్యూ ఎంత, A2 వాల్యూ వచ్చేసి మనకి ఎంత, మన A2 అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మాస్ ఇచ్చారు మనకి m ఈక్వల్స్ ఇంత అని ఇచ్చారు, ఎంత 0.75 ఇచ్చారు. స్మాల్ క్యాపిటల్ v2 వచ్చేసి 1.15 ఉంది, స్మాల్ v వచ్చేసి మనకి సబ్స్టిట్యూట్ మనం
లాస్ట్ ఎగ్జిట్ వెలాసిటీ కనుక్కున్నాం కాబట్టి 809.3 అనేది మనకి వచ్చింది. ఇప్పుడు A2 అనేది బయటకు తీసుకొని వచ్చి ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి A2 వాల్యూ ఎంత వచ్చింది చూడండి, 1066 mm స్క్వేర్ అని వచ్చింది. అంటే 0.001066 వచ్చింది. దీన్ని మీటర్ స్క్వేర్ని మిల్లీమీటర్ స్క్వేర్లో రాసుకున్నాను నేను. 1066 mm స్క్వేర్ అనేది వచ్చింది. చూడండి ఇక్కడ మనకి A2 అంటే ఇక్కడ ఒకసారి మీకు అర్థమైందో లేదో, మనకేముంది ఇక్కడ M ఈక్వల్స్ టు A2 ఇంటూ V2 బై స్మాల్ v2 అనేది మనకి ఫార్ములా కదా. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏంది, మనకి లేనిది A2 అనేది మనకి ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనకి మాస్ ఇచ్చారు, వెలాసిటీ ఇచ్చారు, స్మాల్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మనం రిప్రజెంట్ A2 అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా, వేర్ A2 ఈక్వల్స్ టు M ఇంటూ M అంటే 0.75 ఇంటూ V2 అంటే 1.15 బై స్మాల్ v2 అంటే 809.3. ఈ ఈక్వేషన్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది చూడండి ఒకసారి, అంతా క్యాషువల్ చేయండి. 1066 mm స్క్వేర్ అనేది వచ్చింది. అదే మనకి ఏరియా ఆఫ్ ది ఎగ్జిట్ ఏరియా A2 అనేది కనుక్కోమంది. అదే మనం స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ అనేది కనుక్కున్నాం, వెలాసిటీ ఆఫ్ స్టీమ్ అనేది ఎగ్జిట్ వెలాసిటీ అనేది కనుక్కున్నాం. నెక్స్ట్ ఎగ్జిట్ ఏరియా అనేది కనుక్కున్నాం. అదేగా మనకి ఫార్ములా అడిగింది, ఫార్ములాస్లో అదేగా మనకి అడిగింది అక్కడ. నెక్స్ట్ ఏంటంటే థ్రోట్ ప్రెజర్ ఫర్ maximum discharge. Throat pressure per maximum discharge అంటే the steam expands isentropically, its pressure will be decreases at certain loss of pressure. This will be the maximum discharge of again initial condition. The lower pressure is called as a critical pressure. అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఇనిషియల్ కండిషన్ దగ్గర the pressure will be losses. The pressure అనేది ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. డిక్రీజ్ అయిన తర్వాత అట్ సర్టెన్ ప్రెజర్ దగ్గర ద మ్యాక్సిమం డిశ్చార్జ్ విల్ బి అగైన్. సర్టెన్ ప్రెజర్ దగ్గర ఏమవుతుంది, ద డిశ్చార్జ్ అనేది మళ్ళీ మనకి సమ్ డిశ్చార్జ్ అనేది మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది. దాన్ని ఏమంటున్నాం, క్రిటికల్ పాయింట్ అని అంటున్నాం. క్రిటికల్ ప్రెజర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. క్రిటికల్ ప్రెజర్ రేషియో మీన్స్ ద రేషియో బిట్వీన్ దట్ ప్రెజర్ to inlet pressure for maximum discharge is called as a critical pressure ratio. Critical pressure ratio అంటే ఏంటి, the ratio between the throat pressure to inlet pressure. throat pressure నుంచి ఇన్లెట్ ప్రెజర్లో మధ్య ఉన్న మ్యాక్సిమం డిశ్చార్జ్ని ఏమంటున్నామంటే క్రిటికల్ ప్రెజర్ రేషియో అంటున్నాం. దీని మధ్య ఉండి థ్రోట్ ప్రెజర్కి ఇన్లెట్ ప్రెజర్ మధ్య ఉండే మ్యాక్సిమం డిశ్చార్జ్ని ఏమంటున్నామంటే ప్రెజర్ రేషియో అని అంటున్నాం. ప్రెజర్ రేషియో అని అంటున్నాం. అలానే ఇఫ్ n ఈజ్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పాన్షన్, n ఈజ్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పాన్షన్, n is the index of the expansion of stream through the nozzle, then the critical pressure ratio is given the equation. Critical pressure ratio మనకి ఈక్వేషన్ ఏంటంటే P2 by P1 equals to 2 by n plus 1 whole power n by n plus 1 అనేది మనకి ఈక్వేషన్. ఇది ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఇది P2 by P1 equals to 2 by n plus 1 whole power n by n minus 1 అనేది మనకి ఇక్కడ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు చూడండి, వేర్ P2 is a pressure of the throat or outlet, pressure of the throat or outlet, where P1 is a pressure of the inlet, pressure of the inlet. N is the adiabatic index, where adiabatics is represented as the constant value is 1.3 at the superheated steam. n యొక్క n ఏమంటే ఇండికేట్ చేస్తుంటే అడియాబాటిక్ ఇండెక్స్ అని ఇండికేట్ చేస్తాం. దాని యొక్క కాన్స్టెంట్ వాల్యూ వచ్చేసి ఎంత 1.3 ఫర్ సూపర్ హీటెడ్ స్టీమ్ దగ్గర దాని యొక్క కాన్స్టెంట్ వాల్యూ వచ్చేసి ఎంత అంటే 1.3. n యొక్క కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఎంత 1.3. అదే సాచురేటెడ్ స్టీమ్ దగ్గర n వాల్యూ ఎంత అంటే 1.135. ఎక్కడ సాచురేటెడ్ స్టీమ్ దగ్గర ఎంత
1.135 n వాల్యూ వచ్చేసి 1.035 to 0.1x is for wet stream దగ్గర n వాల్యూ ఎంత అంటే 1.035 to 1.1 మధ్యలో వెట్ స్ట్రీమ్ దగ్గర n వాల్యూ అనేది ఉంటుంది. వేర్ x is the initial dryness fraction, this is the constant value of the initial dryness fraction is 1.113. కాన్స్టెంట్ వాల్యూ వచ్చేసి ఎంత 1.113. సబ్స్టిట్యూటింగ్ ద ఈక్వేషన్ ఇన్ అబో ఈక్వేషన్, ఏ ఈక్వేషన్ P2/P1 ఉంది కదా, ఆ ఈక్వేషన్లో మనం ఇంకోటి ఈ ఈక్వేషన్లో P2/P1 ఈక్వల్స్ టు P2/P1 ఈక్వల్స్ టు 2/n+1 హోల్ పవర్ n/n-1 ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే మనం వేర్ P2/P1 ఈక్వల్స్ టు మనకి ఏమొస్తుంది, P2/P1 0.546 ఫర్ ఇనిషియల్లీ సూపర్ హీటెడ్. P2/P1 వాల్యూస్ చూడండి, ఇక్కడ P2/P1 వాల్యూ ఉందిగా, ఇక సూపర్ హీటెడ్ స్టీమ్ దగ్గర దాని యొక్క వాల్యూ ఎంత, కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ అండి మొత్తం మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన వాల్యూస్. సూపర్ హీటెడ్ స్టీమ్ దగ్గర దాని యొక్క కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఎంత, అదే సాచురేటెడ్ స్టీమ్ దగ్గర దాని యొక్క కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఎంత, అదే వెట్ స్టీమ్ దగ్గర దాని యొక్క కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఎంత అనేది మనం చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ సూపర్ హీటెడ్ స్టీమ్ దగ్గర దాని యొక్క P2/P1 యొక్క వాల్యూ ఎంత అంటే 0.546 అనేది కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. అదే డ్రై సాచురేటెడ్ స్టీమ్ దగ్గర కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఎంత అంటే 0.578. అదే వెట్ స్టీమ్ దగ్గర దాని యొక్క P2/P1 యొక్క కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఎంత అంటే 0.582. వెట్ స్టీమ్ దగ్గర P2/P1 వాల్యూ ఎంత అంటే 0.562. వేర్ మనం ఇందాక క్వాంటిటీ ఆఫ్ స్టీమ్లో చూసుకున్నట్లయితే క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద స్టీమ్లో చూసి ఎంఈ ఈక్వల్స్ టు మనకు ఫార్ములా ఏంటి, A2/V1 హోల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ A2/V1 ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2n/n-1 ఇంటూ P1V1 P2/P1 హోల్ పవర్ 2/n- P2/P1 హోల్ పవర్ n+1 అని ఇందాక మనం క్వాంటిటీ ఆఫ్ స్టీమ్లో మనం ఈ ఫార్ములా అనేది నేర్చుకున్నాం. From given inlet equation, m is a function of P2/P1 whole power 2/n minus P2/P1 whole power n+1/2. దేనికి ఫంక్షన్ అండి, ఇగో దీనికి ఫంక్షన్, దీనికి P2/P1 హోల్ పవర్ 2/n మైనస్ P2/P1 హోల్ పవర్ n+1కి ఫంక్షన్ ఏదండి ఎంగా రిప్రజెంట్ చేసుకున్నాం. దీన్ని బట్టికి మనం ఎంగా రిప్రజెంట్ చూడండి, ఇంత బట్టికి మనం దీన్ని ఏమంటున్నామంటే ఎం అని అంటున్నాం. ఎందుకంటే ఇన్లెట్ కండిషన్లో ఉంది కాబట్టి దాన్ని బట్టికి మనం ఎం అని అనుకున్నాం. దెన్ డిఫ్యూజింగ్ ద అబో ఈక్వేషన్ అండ్ ఈక్వేటింగ్ ద జీరో ఆఫ్ మ్యాక్సిమం డిశ్చార్జ్, దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ చేసి వెట్ జీరోకి రిప్రజెంట్ చేద్దాం. వేర్ d ఇంటూ P2/P1, d ఇంటూ P2/P1 హ్యాజ్ అ, మనం m అనుకుంటుంది ఏది ఇదేగా, P2/P1 హోల్ పవర్ 2/n మైనస్ P2/P1 హోల్ పవర్ n+1/n మనం m ఇదేగా మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి n ఇంటూ x⁻n-1గా రాయొచ్చా లేదా, ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి ఇది ఎలా ఉంది చూడండి, ఇంతవరకు మనకి ఎలా ఉందంటే x⁻n లాగా ఉందా లేదా, x⁻n ఫార్మ్ n ఇంటూ x⁻n-1 అదేగా మనకి ఫార్ములా, అదేగా నేను రాసింది ఇక్కడ మైనస్, ఇది కూడా సేమ్ x⁻n ఇంటూ x⁻n-1 అని రాసాం. ఇక్కడ మీకు అర్థమవుతుంది కదా, P2/P1 హోల్ పవర్ 2/n అంటే ఈ P2/P1ని x అనుకుందాం, ఇది 2/n x⁻n అనుకున్నాం. x⁻n అంటే ఫార్ములా ఏంటి, n ఇంటూ x⁻n-1 అయినా, n ఇంటూ అంటే 2/n ఇంటూ P2/P1 హోల్ పవర్ n ఇంటూ x⁻n-1, n అంటే 2/n 2/n-1 మైనస్ ఇది కూడా సేమ్ x⁻n ఫార్ములాలో ఉంది కాబట్టి మనం n+1/n ఇంటూ P2/P1 హోల్ పవర్ n+1/n మైనస్ 1 ఈక్వల్స్ మనం ఏం చేసాం, జీరోకి ఈక్వల్ చేసాం. ఇప్పుడు చూడండి 2/n ఇంటూ P2/P1 హోల్ పవర్ ఈ n ఇటు సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం, 2 - n/n అదే ఇక్కడ మనకు వచ్చిన వాల్యూ 2 - n/n అనేది మనకి వచ్చింది, ఈక్వల్స్ టు n+1/n ఇంటూ
P2/P1 హోల్ పవర్ ఇక్కడ చూడండి n+1 ఇక్కడ ఎలా ఉంది n+1/n-1 = 0 ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు ఈ n వాల్యూ ఇటు సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. n+1 - n -n/n అంటే ఈ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఏం మిగులుతుంది 1/n అని ఇక్కడ మనకి మిగిలేది 1/n అని ఇక్కడ మనకి మిగిలిపోయింది. ఇప్పుడు P2/P1 హోల్ పవర్ ఈ n క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఏం మిగులుతుంది 2/n అనేది మనకి మిగులుతుంది. 2/n అనేది మనకి మిగులుతుంది. ఇక్కడ ఏం మిగిలింది అక్కడ 1/n అనేది దీనికి ఇటు వస్తే మనకి పవర్ అనేది n+1/n హోల్ పవర్ n అనేది ఇక్కడ మిగిలిపోయింది. ఇంటూ P2/P1 అనేది మనకి కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ P2/P1 చూడండి ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ 2 - n ఉంది. ఇక్కడ ఏం చేద్దాం P2/P1 అనేది కామన్ తీద్దాం. P2/P1 కామన్ తీస్తే 2 - n - 1 అనేది మిగులుతుంది. ఎందుకంటే ఈ ఈక్వల్స్ యువతలో తీసుకుని వస్తున్నాం కాబట్టి హోల్ పవర్ 1 అని ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి ఇటు వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది -1 అంటే P2/P1 హోల్ పవర్ 2 - n ఇటు వస్తుంది కాబట్టి -1 = n+1/2 ఇంటూ హోల్ పవర్ n మిగిలేదు. అది ఇక్కడ మిగిలిన P2/P1 హోల్ పవర్ 2 - n - 1 = n+1/2 హోల్ పవర్ n అనేది మనకి ఇక్కడ మిగిలిపోయింది. ఇప్పుడు చూడండి P2/P1 హోల్ పవర్ 2 ఇక్కడ చూడండి 2 - 1 అంటే ఎంత n - n-1 అంటే n+1 అని రాసుకోవాలి లేదా ఈ n+1 అనేది ఇటు తీసుకుని వస్తుంది. ఏమవుతుంది మనకి P2/P1 ఇది మనకి n/n-1 అనేది ఈ n-1 ఇక్కడ మిగులుతుంది కాబట్టి ఇది తీసుకుని వస్తున్నాం బై అవుతుంది n/n-1 అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి మీకు అర్థమైందో లేదో ఇక్కడ P2/P1 హోల్ పవర్ ఎంత ఉంది 2 - n-1 ఉంది. ఇప్పుడు చేస్తే ఇది వస్తుంది P2/P1 హోల్ పవర్ -n 2 - 1 అంటే ఎంత +1. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది P2/P1 హోల్ పవర్ 1 - n అని రాసుకోవచ్చా 1 - n అని వచ్చింది ఏంది 1 - n. ఈ 1 - n ఏం చేస్తున్నా అంటే వచ్చిన n - n 1 - n అనేది వచ్చింది కాబట్టి నేను దీన్ని తీస్తున్నా ఇక్కడ తీసుకుని వస్తే ఏమవుతుంది n-1 అవుతుంది. n-1 అనేది అవుతుంది డినామినేటర్లోకి వస్తుంది కదా ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూ ఇక్కడ n ఉంది ఆల్రెడీ డినామినేటర్లో వచ్చేదానికి ఏమవుతుంది n/n-1 అనేది మనకి ఇక్కడ మిగిలిపోయింది. అదే ఇక్కడ మనకి P2/P1 = 2/n+1 హోల్ పవర్ n/n-1 అనేది ఇక్కడ మనకి మిగిలిపోయింది. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ P2/P1 వాల్యూ ఈజ్ డిశ్చార్జ్ as the value P2/P1 will be decreases through a nozzle will increases according to the rate of discharge will be the maximum of critical pressure. దీన్ని ఏమన్నా P2/P1 ఈక్వేషన్ ఏమంటున్నా డిశ్చార్జ్ అంటున్నాం. దీని యొక్క మ్యాక్సిమం క్రిటికల్ ప్రెజర్ అనేది మనం రిప్రజెంట్ చేసుకోవడానికి ఈ ఫార్ములా అనేది మనకి యూజ్ అవుతుందని చెప్తున్నాం. ఇదే మనకి మనం హెచ్ఎస్ డయాగ్రామ్లో కొంచెం చూసుకున్నట్లయితే మనం హెచ్ఎస్ డయాగ్రామ్ చూసుకున్నట్టే మ్యాక్సిమం డిశ్చార్జ్ అనేది ఈ లైన్లో రిప్రజెంట్ చేసుకున్నాం. ఇట్ ఈస్ ద క్రిటికల్ పాయింట్. మ్యాక్సిమం డిశ్చార్జ్ చూడండి మధ్యలో ఉన్నది వచ్చేసి డిశ్చార్జ్ ఈ క్రిటికల్ పాయింట్ మధ్యలో ఉన్నది వచ్చేసి మ్యాక్సిమం డిశ్చార్జ్. ఇది రిప్రజెంటెడ్ హ్యాస్ ద 0.75 0.5 0.2 మిడిల్లో ఉన్న దాన్ని P2/P1 ఈజ్ అ క్రిటికల్ పాయింట్ అని అంటున్నాం. ఇది రిప్రజెంటెడ్ హ్యాస్ ద P2/P1 దిస్ ఈస్ ద లైన్ ఈజ్ ద డిశ్చార్జ్. అంతేగా ఇంతటితో మనకి ఏమవుతుంది క్వాంటిటీ ఆఫ్ స్టీమ్ అండ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ స్టీమ్ త్రోట్ ప్రెజర్ ఫర్ మ్యాక్సిమం డిశ్చార్జ్ అనేది మనకి కంప్యూటర్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనకి సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ అని ఇక్కడ చెప్పలేకపోతున్నాం కాబట్టి ఓన్లీ 1 ప్రాబ్లం 2 ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఆ నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ.